إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وشر الأمور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي الكرام، ما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخنا الفاضل صالح آل شيخي حفظه الله. وما زلنا في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها. الآية. في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، إذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طيب. إذا ننتقل إلى هذا الحديث لهذا الباب. وأجبنا عن الإشكال أورده بعض أهل العلم نسبة لقول الله عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الآية فيها وعيد شديد. وهذا الوعيد كما قلنا وكما قال السلف الصالح رحمة الله عليهم يشمل أربعة أصناف المذكورة. وكما قال أهل العلم: إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهي وإن كانت في الكفار، لكن لفظ هذه الآية يشمل كل من أراد الحياة الدنيا، يشمل كل من أرادوا الحياة الدنيا من غير الكفار. إذن يشمل كذلك المسلمين الذين يريدون بعملهم
الصالح الحياة الدنيا. Donc pour résumer ce qu'on avait dit la semaine dernière par rapport à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de la sourate Hud, où il dit dans le sens du verset, ceux-là sont ceux qui n'auront aucune part dans l'au-delà, si ce n'est le feu de l'enfer. Concernant donc ceux qui désirent la vie de ce bas monde et ses parures. La vie de ce bas monde et ses parures. Dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit que ceux-là n'auront dans l'au-delà que le feu de l'enfer, et ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont accompli sera invalide et sera inutile. Donc on avait dit que comment pouvons-nous faire entrer dans ce verset-là les croyants, alors que nous savons que les croyants qui meurent sur le tawhid, le monothéisme, malgré ce qu'ils ont fait, ne resteront pas en enfer pour l'éternité. Même si Allah Ta'ala en fera entrer certains en enfer, ils n'y resteront pas pour l'éternité, car ils ont terminé leur existence sur terre sur le tawhid, sur kalimat la ilaha illallah, et sur les choses qui valident cette parole-là, notamment as-salat, la prière. Donc dans ce verset-là, il y a évidemment une menace terrible à l'encontre de ceux-là qui ont préféré ou qui ont désiré la vie de ce bas monde. Mais malgré le fait que ce verset-là a certes été descendu particulièrement sur les non-croyants, sur les non-musulmans, on le comprend de par le fait qu'Allah ait dit ils seront en enfer, ils n'auront que le feu de l'enfer dans l'au-delà. Voyez. Malgré ça, il faut savoir que, on a dit, les prédécesseurs vertueux, as-salaf as-salih, et à leur tête as-sahaba, radiyallahu anhum, on dit que ce verset-là peut toucher également les croyants ou les musulmans. Et ils ont mentionné même 4 catégories. Les 4 catégories. Donc ceux qui, à travers leurs actes d'adoration, ne désirent que un intérêt de ce bas monde. Puis on a mentionné ceux qui ne désirent que l'argent, le matériel. Puis on a mentionné ceux qui font preuve d'ostentation. Ils ne font leur adoration que par ostentation. Et quatrièmement, ceux qui font ces actes-là, mais qui font également à côté un acte qui annule toutes leurs actions, parmi les actes qu'on appelle nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Islam, ou minha al-shirk al-akbar. Shirk billah tabaraka wa ta'ala. Donc pour quelles raisons les salaf as-salih ont émis ces 4 catégories-là à propos de ce verset-là? Parce qu'il y a une règle qui est importante dans le tafsir, notamment les fondements du tafsir, ou sur le tafsir, qui est que ce qui est pris en considération, ce n'est pas la particularité de la cause de la descente du verset. Certes, ce verset-là a été descendu à propos de certains kuffars, d'accord? Mais ce qui est pris en considération, c'est l'apparence des termes. L'apparence des termes. Ou la globalité des termes. Donc le mufassir, il regarde, bien sûr il regarde aussi la cause de la descente du verset, cela lui sera utile, mais à la fin le jugement sera émis également par rapport à la globalité des termes utilisés dans ce verset-là. Ça veut dire que même si ce verset-là a été révélé au sujet de certains incroyants, mais ces termes-là peuvent englober également tous ceux qui désireraient la vie de ce bas monde, même s'ils sont musulmans. Même s'ils sont musulmans. C'est-à-dire ceux qui désirent à travers leurs actes d'adoration, leurs actes d'obéissance, as-salat, as-siyam, az-zakat, al-umra, al-hajj, al-walidain, l'ihsan, l'khalq, ila ghayri dhalika, parmi les musulmans,
mais qui désirent à travers ces actes-là, ils ne veulent que ad-dunya. Ils ne veulent que ad-dunya. Et ceux-là sont concernés par ce verset-là également. Concernés également par ce verset-là. Même si pour leur cas, ce ne sera pas forcément de l'incroyance majeure ou de l'association majeure. Ce sera, ou cela peut être, une association asghar, shirkun asghar, à condition bien sûr qu'ils fassent cela, qu'ils prient bien sûr et qu'ils vouent cette prière pour Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr. Parce que s'il la vaut pour autre qu'Allah jalla wa ala, هذا الشرك الأكبر وهذا يعني ليس موضوعنا. ثم يقول المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة. Puis il dit ici, l'auteur rahimahullah ta'ala, dans l'authentique Sahih al-Bukhari rahimahullah ta'ala, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit Ta'isa abdu ad-dinar. Donc cette phrase-là, elle a la portée d'une invocation. Ce n'est pas une simple information, mais c'est une invocation. Donc cela, on le comprend par rapport au contexte notamment. Au contexte, nous comprenons que c'est une invocation et non une simple information. Comme quand tu dis à une personne Barakallahu fika. Barakallahu fika. هذا الدعاء أو خبر؟ هذا الدعاء. On comprend de par le contexte que c'est une invocation et pas une information. Même si linguistiquement, ça peut devenir ou ça peut être une information. C'est-à-dire, Barakallahu fika. Allah t'a béni. Mais lorsque tu dis Barakallahu fika à ton frère, tu veux dire qu'Allah te bénisse. C'est une demande que tu fais à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, comme tu pourrais lui dire Allah yubariku fik au présent. Les deux sont permis. Allah yubarik fik ou barakallahu fik. لكن الأفضل عندما تدعو أن تستعمل ماذا؟ الماضي. Le meilleur quand tu invoques, eh bien, tu utilises الماضي. Quand tu invoques pour quelqu'un notamment. Il est mieux de dire Barakallahu fika au lieu de Allah yubarik fika. Le passé est meilleur. Le passé est meilleur. Non. Donc ici, Ta'isa, Abdu ad-dinar. Ta'isa, Abdu ad-dinar. C'est une invocation. Donc le prophète ici, alayhi salam, da'a ala hada. Il est invoqué contre ces gens. Notamment ici contre celui qu'il a appelé lui-même Abdu Dinar, le serviteur du dinar, ou l'esclave du dinar. Donc Ta'isa ici il a le sens de halaka. Halaka. Le halaka c'est se perdre, être voué à la perte, à la perdition. Le halak. Donc c'est comme s'il disait que soit voué à la perdition l'adorateur du dinar. فتعس هذا بكسر العين ويجوز الفتح كذلك. تعس أو تعس كلاهما يجوز. تعس تعس. والأصل بمعنى سقط. سقط. وهنا المراد هلك كما قال الحافظ. وقال في موضع آخر وهو ضد السعيدة. تعس ضد سعيدة. جيد؟ أي شقاء. أي شقاء. فقال أبو السعادة رحمه الله يقال تعس يتعس إذا عسر وانكب لوجهه وهو دعا عليه بالهلاك. Donc si تعس on peut dire aussi تعس en arabe. يعني désigne le fait de tomber. À la base, ça va pas tomber. Et, comme l'a dit Ibn Hajar, c'est le contraire de sa'ida, être heureux. Ta'isa, être heureux.
Sa'ida, être heureux, donc Ta'isa, le contraire, être malheureux. Être malheureux. Et Shaqiya. Shaqiya, wa halak. D'accord? Non. Ta'asa, le fait d'être tombé. À la base, voilà, Saqata. Et également le contraire de Sa'ida, être heureux. Donc être malheureux. Taïeb. Non. Donc ici on comprend que le prophète alayhi salatu wassalam, invoque contre ces différentes catégories de personnes. جيد؟ فعند الدينار والدينار هو المعروف. الدينار من الذهب. الدينار من الذهب. Donc le dinar c'est connu, c'était à l'époque du prophète notamment la monnaie utilisée qui était donc une monnaie d'or, une pièce d'or. Les pièces d'or, c'est qu'on les appelait ad-dananir. Et aujourd'hui, c'est devenu une monnaie pour certains pays, notamment l'Algérie, Donc il dit que soit voué à la perte l'adorateur du dinar. Ta'isa abdu dirham. أما الدرهم فهو من الفضة. هذا هو الأصل. الدرهم كان من الفضة. سماه عبدا. لماذا سماه عبدا؟ لكونه هو المقصود بعمله. أي الدينار والدرهم كانتا المقصودين بعمله. فكل من توجه بقصده لغير الله، كل من توجه بعمله أو بقصده لغير الله تبارك وتعالى فقد جعله شريكا لله في عبوديته كما هو حال الأكثر. Donc, le dinar, on a dit, c'était les pièces d'or, ou le dirham, les pièces d'argent. Le dinar, c'est devenu aujourd'hui la monnaie de certains pays comme l'Algérie, ou le dirham du Maroc, et d'autres pays, je crois que le dirham, ils ont le dirham dans d'autres pays aussi. Oui. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, a appelé ces gens-là des esclaves. Des esclaves du dinar et des esclaves de dirham. Pour quelle raison? Eh bien parce que l'argent, de manière générale, l'or, l'argent, le matériel, et leur objectif. Quand ils font une bonne action, leur objectif, c'est l'argent. C'est l'or. C'est-à-dire que tous ceux qui vont se tourner dans leur intention vers autre que Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, en réalité, il aura fait de cette chose-là un associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui prie, mais qui désire par sa prière obtenir une rémunération matérielle, eh bien, il aura fait de ce salaire, de cette rémunération, il en aura fait un associé à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, dans sa servitude, dans son état de serviteur pour Allah tabaraka wa ta'ala. Au lieu d'être un serviteur d'Allah uniquement, ce sera un serviteur d'Allah, mais aussi de l'argent et de l'or et du matériel. Et c'est en cela que le prophète alayhi salatu wassalam les a appelés ibad, ibad, dinar, ibad, dirham, les esclaves, les serviteurs de l'argent, de manière générale. Puis il continue, Ta'isa abdul khamisa. Ta'isa abdul khamisa. والخميسة كما قال أبو السعادات هي ثوب أو ثوب خز أو صوف معلم أو معلم. وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. الثوب من صوف سوداء معلمة. وتجمع على خمائص. الخميصة الجمع خمائص. أما الخميلة بفتح الخاء الخميلة
قال أبو السعادات ذات الخمل أي ثياب لها خمل من أي شيء كان. Puis il poursuit le prophète alayhi salatu wassalam à invoquer contre ces catégories-là. Et il dit que soit perdu l'esclave de El-Khamisa et que soit perdu l'esclave de El-Khamila. Donc El-Khamisa ou El-Khamila sont une variété de vêtements qui étaient très recherchés sûrement à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam. Donc El-Khamisa était un vêtement de laine, un vêtement laineux, et comme on dit certains ulama, il fallait qu'il soit de couleur noire et avec comment dirais-je, des rayons ou des motifs. C'est un habit du Yémen. Donc ce vêtement-là, on l'appelait khamisa, alors que le khamila, c'est un vêtement également, mais d'un tissu de velours. Allah ta'ala a'la wa a'lam. Voyez? Al-Muhim, on comprend par là que le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué contre ceux qui désirent à travers leurs actions l'argent, la fortune, l'or, les habits et le matériel de manière générale. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا كما قال الله جل وعلا في سورة التوبة ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. طيب رضاؤهم لغير الله تبارك وتعالى وسخطهم لغير الله تبارك وتعالى كذلك. وهكذا حال من كان متعلقا منها برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك. مثل هذا الشخص عبد ما يهوى نفسه وهو رقيق له أي عبد له رقيق. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب، هو رق القلب، وعبوديته هي عبودية القلب. فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. Puis il dit, donc après avoir invoqué contre cela, si on leur donne, ils sont satisfaits, et si on ne leur donne pas, ils se mettent en colère. Cette parole-là du prophète alayhi salatu wassalam ressemble à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala de la sourate At-Tawbah, où dans le sens Allah Jalla wa Ala il dit, et parmi eux il y en a certains qui te critiquent fi sadaqat, c'est-à-dire par rapport au partage des aumônes. Si on leur donne, ils sont satisfaits. Et si on ne leur donne pas, ils se mettent alors en colère. Donc cela nous fait comprendre que ces gens-là, leur satisfaction n'est pas par rapport à ce qu'Allah il veut. Et leur mécontentement et leur colère n'est pas par rapport à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il veut également qu'ils se mettent en colère. Non. Mais leur cas est le cas de celui dont le cœur est attaché, par exemple, à Riyasa, au leadership, à la direction, ou est attaché à la célébrité, à la renommée, ou encore à l'argent et au matériel, et autre que cela. C'est-à-dire attaché à tout ce que l'âme de l'être humain pourrait désirer. Donc lorsque il obtient ce qu'il désire parmi les passions, il en est content, et lorsqu'il ne l'obtient pas, il se met en colère. Donc en vérité, celui-là, il aura adoré ce que son âme
lui suggère d'avoir et d'obtenir. Maintenant, ouais, je crois que c'était par rapport au partage du butin dans la sourate Bara'a. C'est pas par rapport à l'aumône, il me semble. C'était par rapport au partage du butin que les gens étaient. Il a fait bénéficier plutôt ceux de la Mecque plutôt que ceux de Médine. نرجع إلى التفسير إن شاء الله. On reviendra au tafsir. Nous, on l'a pris dans son sens apparent, à sadaqat. Il n'y a pas de mumkin, ça peut être possible. Ouais, c'est par rapport au. Cela concerne الغنيمة. Ouais. الغنيمة نعم. سنرجع إلى التفسير إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب. Donc celui qui poursuit tout ce que son âme désire, bien en vérité, c'est un esclave de ses désirs. C'est l'esclave de ses désirs. Donc la servitude et l'état d'esclave, en réalité, c'est la servitude du cœur avant tout. Et c'est l'état d'esclave du cœur. De qui ton cœur est l'esclave? De qui ton cœur est le serviteur? Ton cœur est-il le serviteur d'Allah? Ou ton cœur est-il le serviteur de tes passions et de la dunya? C'est cela la réalité de la servitude. C'est celle du cœur. Donc lorsque le cœur est le serviteur ou l'esclave de quelque chose, eh bien on pourra dire que la personne, celui qui possède ce cœur-là, eh bien en vérité, il est esclave de cette chose-là. Et le serviteur de cette chose-là, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés clairement lui-même, de manière explicite, Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Khamil, Abdul Khamisa. Comme certains aujourd'hui pourraient être Abdul Kurat al-Qadam, c'est l'esclave du ballon. Hein? Ou Abdul Nisa, ou Abdul Riyasa, Abdul Maratib, Abdul Makana, Abdul Mimbar, Abdul Shuhra, Abdul YouTube, Abdul الوسائل وهكذا. ثم يقول تعس وانتكس. تعس وانتكس. قال أبو السعادات أي انقلب على رأسه. انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. Puis il continue à invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ces gens-là, en disant Ta'isa wa antakas, qu'ils sont perdus. Donc il répète encore, il a fait Tkrar, Ta'kid, il insiste, il dit qu'ils sont perdus. Ta'is wa antakas. Wa antakas ici, il a le sens de être renversé sur sa tête. Être renversé, retourné sur sa tête. Donc c'est une dua que faisaient les Arabes pour invoquer contre la personne afin que elle soit dans le khayba, dans la perte, dans l'échec, qu'elle soit touchée par l'échec et la défaite. Vous voyez? En gros, qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, qu'ils n'obtiennent pas la dunya derrière laquelle ils courent. Donc, si on veut résumer un peu les invocations du prophète sallam, eh bien, c'est le fait qu'il demande à Allah que ces gens-là n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Il court derrière la dunya, il court derrière l'argent, il court derrière les femmes, il court derrière la célébrité, la renommée, les abonnés. Derrière l'argent, derrière le mimbar, derrière le micro, derrière ceci et cela. Eh bien, qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. واضح؟ ثم يقول وإذا شيك فلن تقش. وإذا شيك فلن تقش. Donc ici, chic, hein, ça vient du mot shauka, qui est une épine. Shauka, c'est une épine. Falan taqash. Eh bien, qu'il n'arrive pas à l'enlever, cette épine-là.
Donc là, encore une fois, on peut dire que c'est une dua. Même si en apparence, c'est un khabar, une information. Mais, si euh, on s'appuie sur ce qu'il y a avant, on dit c'est une dua, comme ce qu'il y a avant. En gros, il dit que ces gens-là, lorsqu'ils sont touchés par la moindre difficulté, et une épine qui te pique, ça c'est vraiment une difficulté qui est minime, eh bien, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à enlever cette épine, et s'ils sont touchés par n'importe quelle difficulté, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Puis il dit Touba li'abdi akhirin bi'inani farasihi fi sabilillah. Après il passe à une autre catégorie de personnes. Il demande à Allah qu'on fasse partie de ces gens-là. Il dit Touba. En Touba, il y a le Jannah. Touba, c'est le paradis. Touba, c'est le paradis. Donc là, il invoque Allah. Et il demande à Allah al-Jannah. Liman li'abdi akhiri bi'inani farasihi fi sabilillah. Au serviteur, abd, qui a pris les rênes de son cheval. Qui a pris les rênes de son cheval dans le sentier d'Allah. Touba lah. Ash'atha ra'suh, dont les cheveux sont ébouriffés, décoiffés, poussiéreux. Murbarratin qadama, et dont les deux pieds également sont emplis de poussière. Donc on voit ici que là il parle d'un serviteur qui est tellement absorbé par ses actions, sa lutte pour Allah tabarak wa ta'ala, dans le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala. Et le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est vaste, c'est très vaste. Ça peut être celui qui dépense pour ad-da'wa ila Allah, ad-da'wa Allah tabarak wa ta'ala. Ça peut être celui qui construit une mosquée pour propager l'islam et le tawhid. هذا في سبيل الله. هذا في سبيل الله. Ça peut être celui qui voyage, ou celui qui enseigne le tawhid, celui qui enseigne la sunna. هذا في سبيل الله. Donc il est tellement absorbé par ce qu'il fait qu'il en oublie de prendre soin de son physique, de son apparence, de sa coupe de cheveux, de ses vêtements, ou d'enlever la poussière qu'il y a sur ses pieds. C'est-à-dire que si le commandant de cette troupe lui ordonne de rester في الحراسة متقدم الجيش راضي ولا متكلم. Si le commandant lui dit va devant في الحراسة, tu te mets devant la troupe, devant tout le monde, il le fait sans rechigner, sans parler, sans dire pourquoi moi. وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذا في مؤخر الجيش. Si le commandant lui dit mets-toi au contraire derrière tout le monde, il le fait, il ne parle pas et il ne dit rien. Et s'il demande une autorisation, on ne lui autorise pas. On ne lui donne pas l'autorisation de faire ce qu'il a demandé. Pourquoi? Parce que celui-là, bien qu'il ait une place éminente auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, il est inconnu des gens. Les gens ne le connaissent pas. Il n'a aucune place dans la société. Une place qui ferait qu'il soit privilégié par rapport à d'autres. Tant et si bien que lorsqu'il demande quelque chose, personne ne lui donne. Il se peut qu'il demande la main d'une fille, on ne lui donne pas la main de la fille. Il se peut qu'il demande un service, personne ne lui rend service. Alors qu'auprès d'Allah, il a un rang très élevé. Allah Akbar. Limada? De par son ikhlas, sa sincérité exclusive à Allah, de par son tawhid, de par son suivi de la sunna, et de par que ce soit surtout un
un esclave d'Allah avant tout, un serviteur d'Allah. Il rajoute encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin il dit, et si, même quand il intercède pour quelqu'un, on n'accepte pas son intercession. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il n'a pas de valeur auprès des gens. Il n'a pas de valeur auprès des gens. Lorsqu'il demande un service pour quelqu'un d'autre, même pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre, on lui refuse. On lui refuse. L'homme chafa. واضح؟ فوجه الشاهد من ذلك أنه دعا على عبد الدينار وعلى عبد الدرهم وعلى عبد الخميصة والخميلة. وعبد الدينار والدرهم هو الذي يعمل العمل لأجل الدينار، ولولا الدينار لما تحركت همته في العمل. لولا هذه الخميصة لما تحركت همته في العمل. فهو إنما عمل لأجل هذا الدينار ولأجل هذه الدنيا وما فيها من الدرهم والجاه والمكانة ونحو ذلك. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عابدا للدينار، فدل ذلك على أنه من الشرك، لأن العبودية درجات، منها عبودية الشرك الأصغر ومنها عبودية الشرك الأكبر. فالذي يشرك بالله بغير الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر هو عابد الله كأهل الأوثان وعبدة الأصنام وعبدة الصليب. كذلك من يعمل الشرك الأصغر وتعلق قلبه بشيء من الدنيا فهو عابد، لذلك يقال عبد هذا الشيء لأنه هو الذي حرك همته. ومعلوم أن العبد مطيع لسيده، العبد مطيع لسيده، أينما وجهه توجه. افعل كذا فعل، قل كذا قال، كلما توجه أو كلما وجهه أينما وجه توجه. فهذا الذي حركته همته للدنيا للدينار وللدرهم عبد لها، لأن همته معلقة أو معلقة بتلك الأشياء، وإذا وجد لها سبيلا تحرك إليها بدون النظر هل هو يوافق أمر الله أم لا يوافق أمر الله وشرعه سبحانه وتعالى. Donc, le lien ici entre ce hadith et le chapitre, qui est, je vous le rappelle, celui qui désire à travers ses actes la vie de ce monde, eh bien le fait que ici le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué contre ces différentes catégories de personnes, notamment les esclaves du dinar, les esclaves du dirham, les esclaves de khamisa, et de manière générale les esclaves de cette dunya. Les esclaves de cette dunya. C'est-à-dire ceux qui, à travers leurs œuvres, désirent cette dunya, l'argent, le matériel, et autres que cela parmi les intérêts insignifiants et éphémères de ce bas monde. Et ces gens-là, s'il n'y avait pas ces intérêts-là, eh bien, ils ne s'en préoccuperaient même pas. Et ils ne feraient pas ces actes-là. S'ils font ces actes-là, ce n'est que parce qu'ils veulent accéder à ces intérêts de ce bas monde. Que ce soit l'argent, que ce soit le jah, la renommée, que ce soit une place dans la société ou un rang de noblesse et autre que cela auprès des gens. Donc le prophète ici, alayhi salatu wassalam, les a appelés abid, ou abd, serviteurs, esclaves, du dinar, du dirham, de l'khamisa ou l'khamila. Ce qui montre que cet acte-là est de l'ordre de l'association. Ce qui montre que cet acte-là est de l'ordre de l'association. On l'a vu déjà, alhamdoulilah, celui qui désire à travers son acte d'adoration uniquement la vie de ce bas monde, ça peut être une association mineure ou majeure selon bien sûr la gravité de son acte.
Voyez? Et on voit que celui qui ne désire que ce bas monde-là, si Allah tabaraka wa ta'ala ne lui donne pas, il se met en colère. Et lorsqu'il se mettra en colère, il arrêtera. N'ayez aucun doute là-dessus. Celui qui faisait des bonnes actions, pas pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala le récompense dans l'au-delà, mais pour des intérêts de ce bas monde. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala ne lui donnera pas ce qu'il désire, sache qu'il arrêtera de faire tout ce qu'il faisait. S'il vient à la mosquée et qu'il s'assoit devant le mu'allim pour des intérêts de ce bas monde, pour qu'on dise de lui Hada talibul ilm, c'est un étudiant en sciences, masha'Allah. Ou s'il mémorise le Coran, pour qu'on dise de lui Hada hafid, masha'Allah, Hada hafid. Ou celui qui fait imam, pour qu'on dise de lui Hada qari, alim, hafid. Sache que si Allah tabaraka wa ta'ala, il fait que les gens ne disent pas ça de lui, qu'il ne reçoit aucun éloge. Personne ne dit de lui Hada hafid, masha'Allah, Hada qari, Hada talib al-ilm. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va? Il va tout abandonner. Il va tout abandonner. Il arrêtera al-hifz, il arrêtera talab al-ilm, l'étude de la science, il arrêtera de venir à la mosquée. De même qu'il arrêtera la prière, s'il prie pour l'intérêt de ce parent. Alors que celui qui fait ces choses-là pour obtenir l'akhira, l'au-delà, pour obtenir l'id Allah, l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour être préservé du feu de l'enfer, lui, il ne regardera pas ce que disent ou pas les gens. Il ne fera pas attention de ce que disent ou pas les gens. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, il continuera à faire ce qu'il fait. Ça c'est ainsi. Lorsque tu vois quelqu'un arrêter quelque chose, c'est qu'il y avait un problème dans ses intentions. C'est pour cela que si tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala te raffermisse, toujours, constamment, il faut que tu revoies ton intention. Pourquoi tu fais ces choses-là? Parce que dans le cas contraire, si tu ne les fais pas pour l'akhira, sache que tu vas t'essouffler lorsque Allah tabaraka wa ta'ala ne te donnera plus ce que tu désires. Et Allah tabaraka wa ta'ala, si tu as l'intention est mauvaise, il se peut qu'il te dévoile. Et le fait que tu arrêtes ces choses-là, c'est une forme de dévoilement. Allah te dévoile aux yeux des gens. Et montre aux gens pourquoi tu faisais celui qui récite le Coran devant tout le monde. Qui récite à voix haute, masha'Allah. Et qui venait à la mosquée, et qui apprenait, et qui écrivait, et qui mémorisait, et qui faisait ceci et cela. Qu'Allah nous préserve de ses intentions, Allah, mauvaises. وهذا يدخل في باب الرياء. الرياء نوع من انواع هذه الانواع من الناس. واي شرك منه؟ هل الاصغر او الاكبر الرياء؟ الرياء اصغر. الرياء الشرك الاصغر كما هو معروف. نعم. الدين وش؟ الإقامة ولا الأذان؟ الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc ici il dit Al-Ubudiyya darajat. Donc l'état de serviteur, bien sûr, comporte plusieurs degrés, plusieurs niveaux, plusieurs darajat. Et parmi ces niveaux, eh bien on a celui qui est esclave de quelque chose et qui est de l'ordre de l'association mineure. Vous voyez? On a donné de nombreux exemples déjà, alhamdoulilah, comme celui qui fait preuve d'ostentation, qui fait un acte d'adoration par ostentation pour que les gens le voient, l'écoutent, l'entendent, fassent ses éloges. Donc lui, il est esclave des éloges, il est esclave des compliments, il est esclave de la célébrité, de la renommée. Il est esclave des compliments. جيد. لكن هذا من الشرك الأصغر. C'est une association mineure, à condition bien sûr qu'il voue son acte d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on a bien sûr une forme de servitude également qui sera de l'ordre de l'association majeure par contre. Donc, celui qui va associer un acte d'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala avec quelqu'un d'autre, qui va dire qu'il va l'avouer, qu'il va le vouer pour quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quoi qu'il en soit, celui qui associe à Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit une forme mineure ou majeure d'association, on pourra dire de lui que c'est un abid, que c'est un serviteur de cette chose-là, d'une servitude d'association majeure ou d'une servitude d'association mineure. Mais il méritera dans les deux cas cette appellation-là qui est abd ou abid. Parce que son cœur, donc lorsque nous parlons par exemple de ceux qui associent Allah tabaraka wa ta'ala d'une association majeure, comme ceux qui adorent les statues, adorent les idoles, adorent as-salib, la croix et autres que cela, ou alors d'une association mineure, comme ceux dont le cœur est attaché à cette dunya. Qui n'adorent pas, dans le sens où ils ne vont pas se prosterner pour l'argent. Ils ne vont pas s'agenouiller et s'incliner pour les femmes ou les créatures. Mais leur cœur est attaché à ces choses-là. Donc cela sera de l'ordre d'une association mineure et non majeure. D'accord? C'est pour cela qu'on l'appelle malgré ça, comme l'a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'esclave de dinar. Parce que son cœur, encore une fois, est attaché à ces choses-là et sa préoccupation est pour ces choses-là. Et il est connu qu'un esclave est obéissant à son maître. L'esclave est obéissant à son maître. Autrement dit, lorsque son maître lui dit « va dans telle direction », il va dans cette direction-là. هذا عبد جيد. Donc celui qui va là où l'argent le mène, qui va là où ses passions le mènent, هذا عبد لهذا الشيء.
C'est un esclave, cette chose-là, comme l'esclave est obéissant à son maître. Et il va, donc on a dit là où la dunya le mène, sans regarder si cette chose-là ou ce qu'il va faire est conforme ou pas à la charia d'Allah, est conforme ou pas au commandement d'Allah, ou au contraire contradictoire à ce que Allah lui a légiféré. Malheureux celui qui aime l'argent, parce que quand il en a, il est content, et quand il n'en a pas, ben, il est malheureux, il est nerveux. Ça va même dans le sens de... Oui, ça va dans le sens du verset. Le sens du hadith ici, tout à fait. Donc, Wallahi, on demande tous à Allah d'être comme cette personne-là, qui a été décrite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour qui il a annoncé le paradis. Touba lahum. Touba lahum. C'est qui? C'est un serviteur qui tient les rênes de son cheval dans le sentier d'Allah, qui a les cheveux décoiffés, ébouriffés, qui a les pieds pleins de sable. Lorsqu'on lui dit mets-toi devant la troupe, il se met devant. Mets-toi derrière, il se met derrière. Lorsqu'il demande quelque chose, on ne lui donne pas. Et quand il intercède, on n'accepte pas son intercession. On ne sait même pas comment il s'appelle. On ne sait même pas comment il s'appelle. لكن هذا من عباد الله الصالحين الموحدين. Mais celui-là, bien qu'on ne connaisse pas son nom, bien qu'on peut-être même qu'on ne le respecte pas, qu'on ne lui donne pas le respect qu'il mérite, et lorsqu'il demande quelque chose, personne ne le calcule. Lorsqu'il demande d'épouser une fille, personne ne lui donne. Jaïd. Mais celui-là, pardon, celui-là fait partie donc des serviteurs d'Allah, les vrais serviteurs d'Allah. Ceux qui sont discrets, ceux qui viennent, qui apprennent, qui prient, qui jeûnent, qui versent le monde, qui font. Mais que personne ne connaît, que personne ne sait ce qu'il fait, sauf Allah, qui voit dans son cœur une sincérité que beaucoup d'entre nous n'ont pas malheureusement. Allah nous donne l'ikhlas, le suivi du prophète. Oui, je voulais savoir, cette personne-là, est-ce que c'est les personnes que Ibrahim ibn al-Adham il a qualifiées comme étant des personnes saines? Les saints? Les saints, c'est-à-dire les saints. Ibrahim ibn al-Adham il a décrit des personnes saines, en disant que ce sont des personnes saines. Comme nous, on dit, comme les chrétiens qui diraient, lui c'est un saint, c'est une saine. Il faut que j'ai la définition qu'il a donnée justement de ces personnes saines, comme tu dis. En arabe, je pense qu'il a dit Ibadullah salihun, salihun, donc la définition que je ne connais pas, donc je ne peux pas répondre à ton interrogation. بارك الله فيكم نكتفي بالوقت ان شاء الله. لا علم الا الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله